அனைவருக்கும் வணக்கம். என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம். அதனால தான் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுடைய சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்கறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. ஆனால் மனுஷன் தானே, அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், வேறு சில அசம்பாவிதங்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் அவாய்ட் பண்ணேன். இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கிற அத்தனை குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியும், என்ன சொன்னாலும் இது ஈடாகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கிற எல்லாருமே சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகி வரணுன்றது இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வலிகளை, எங்களுடைய நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்காக பேசின அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த நண்பர்கள், தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாவட்டத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போனோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலாம். ஆனால் கரூரில் மட்டும் ஏன் எப்படி நடக்குது, எப்படி நடக்குது? மக்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும். மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கரூரை சேர்ந்த அந்த மக்கள் அந்த உண்மையெல்லாம் வெளியில் சொல்லும்போது எனக்கு கடவுளே நேரில் வந்து இறங்கி அந்த உண்மைகள்லாம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. சீக்கிரமே எல்லா உண்மைகளும் வெளியில் வரும். எங்களுக்கு தரப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் போய் அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் நின்று நாங்கள் பேசிட்டு வந்தோம். அதை தாண்டி எந்த தவறும் எங்கள் சைடில் நாங்கள் எதுவும் செய்யலை. பட் இருந்தாலும் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தோழர்கள் மேலே எஃப்ஐஆர், அது மட்டும் இல்லை சோஷியல் மீடியாவை சேர்ந்த நண்பர்கள், தோழர்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு இப்போ பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன். என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. நண்பர்களே, தோழர்களே, நம்மளுடைய அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக, இன்னும் தைரியத்தோட கண்டினியூ ஆகும். കരൂർ ആൾക്കൂട്ട ദുരന്തത്തിന് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നേരിട്ടെത്തി ആദ്യത്തെ പ്രതികരണവുമായിട്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള നടൻ വിജയ് രംഗത്ത് വന്നു. ഹൃദയം മുഴുവനും വേദന മാത്രമാണെന്നും അതുപോലെ ടിവിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനോട് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്നും ടിവിക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ മേൽ കൈവെക്കരുതെന്ന് വിജയ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സന്ദേശവുമായാണ് വിജയ് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നത്. ആൾക്കൂട്ട ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തും വന്നത്. എന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്.
കരൂരിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേര് മരിച്ച ദുരന്തത്തിലെ ഒളിവിലായിരുന്ന TVK കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ അടക്കം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി എൻ ആനന്ദും സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള CTR നിർമ്മൽ കുമാർ എന്നിവരെ കണ്ടെത്താൻ 5 പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ വിജയ്ക്കും പാർട്ടിക്കുമെതിരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ യോഗം വൈകിപ്പിച്ച നടനെന്നും അനുമതിയില്ലാതെയാണ് റോഡ് ഷോ നടത്തിയെന്നും വേദിയിലെത്താൻ മനഃപൂർവ്വം വൈകിയതോടെ ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണാതീതമാവുകയും സംഘാടകർക്ക് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയെങ്കിലും അവ അവഗണിച്ചു. 25 പേർ ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ മരിച്ചെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത്. 3 മിനിറ്റ് വരെ ശ്വാസം കിട്ടാതായതോടെയാണ് പലരും കുഴഞ്ഞു വീണത്. ചിലരുടെ വാരിയെല്ലുകൾ ചവിട്ടേറ്റ് ഒടിഞ്ഞ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തുളച്ചു കയറിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആക്രമിച്ചെന്നാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാതി. TVK പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കരൂരിലെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പാർട്ടിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദുരന്തം DMK നടത്തിയ ഒരു ആസൂത്രിത അട്ടിമറിയാണെന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് TVK. CBI അന്വേഷണം അടിയന്തരമായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിച്ചേക്കും. DMK ഗുണ്ടകളുടെ സഹായത്തോടെ അട്ടിമറി നടത്തി രോഗികളില്ലാത്ത ആംബുലൻസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. അപകടം നടന്ന് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്ഥലം MLAയും DMK നേതാവുമായിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയും സ്ഥലത്തെത്തി. അപകടം ഉണ്ടാകും മുൻപേ തന്നെ ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്നത്. കരൂർ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും രാജ്യത്തിന് തന്നെ വലിയ ഒരു വേദന ആയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ ഒരു മഹാറാലി ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നടൻ വിജയുടെ TVK സംസ്ഥാന പര്യടനത്തിനിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു മഹാദുരന്തവും സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് TVKയും DMKയും പരസ്പരം പഴിചാരുമ്പോഴും മരിച്ചു വീണ നിരവധി ജീവനുകൾക്ക് ഇനി ആര് ഉത്തരം പറയുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ആരെയും കണ്ണ് നനയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദുരന്തമുഖത്തുള്ളത്. എന്നാൽ കരളിലലിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൃശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചാ വിഷയമായി. ദുരന്തമുഖത്ത് അനാഥമായി കിടക്കുന്ന കുറെ ചെരുപ്പുകൾക്കിടയിലെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച. തല തിരിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കുഞ്ഞു ശരീരം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരമായിരുന്നു. ആ മഹാറാലിയിൽ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ജീവന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞവരിൽ പൂച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പാവം മിണ്ടാപ്രാണി എന്ത് പിഴച്ചു എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കരൂരിലെ ദുരന്തഭൂമി സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി തേടി വിജയ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശനത്തിന് പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തടസ്സം നിൽക്കരുതെന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് TVK ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആദവ് അർജുന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണം DMK പോലീസ് ഗുണ്ടാ കൂട്ടുകെട്ടെന്നും DMK MLA സെന്തിൽ ബാലാജിയാണ് ആസൂത്രകനെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.